ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 18 ಗ್ರೂಪಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2022 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. Now, so this is the periodic table. We know that. So these are all called as noble gases, right? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and UU ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So that is OG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Organazon ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು, Organazon ಅಂತ ಹೇಳಿ. So these are called as group 18 elements. So helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So in group 18 elements, which are also called as rare gases. So the rare gases yakandre it is available in the trace quantity, available in very less quantity. Remember, available in very less quantity, present in the air. Erogens anta karite because it is present in the air. We will call it as erogens. No chemical reactivity. Adukku navu idana inert gas anta karitivi. Inert gas anta karitivi, right? Not completely inert. Remember, it is not completely inert because nowadays krypton, xenons are forming a compound, but normally we can call it as inert gas compared to other elements. So noble gas antanu karitivi. So noble gas or inert gas, the meaning is same. So noble andre less reactivity anta artha. Idishtolaga ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, helium ಇಂದ xenon ವರೆಗೆ naturally occurring substances, and radon is, remember, artificially prepared. So remember that. Then electronic configuration anta nodidaga helium, so atomic number nodi 2 10 18 36 54 86. So 1s2 1s2 2s2 2p6, right? So neon admele 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ, so this is the element. Remember, in this particular case there is no d orbitals in valence shell. So which of the element having octet arrangement, not having d orbitals in the valence shell anta kelidru. Idrallu d orbital illa, but it is not having octet. Hauda? Adukku neon ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which is having octet structure but not having d orbitals in its valence shell anta keltare. So that is neon. Remember that. So argon is the one which is most abundant in this particular case. So andre argon which is available in the more quantity compared to all these elements. So general configuration is ns2 np6. Because of this reason, this is less reactive annodu gottirli. Completely filled orbital ide, neither gain or nor lose the electrons, right? Unreactive. Because of this completely filled stable state, this is unreactive in nature annodu nenpirli. Then because of that it is stable in nature. Then occurrence anta nodidre ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, the noble gases except radon occur in the atmosphere. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, more abundant ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. more abundant among noble gas. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಿದೆ, helium and neon are found in, ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, helium and neon are found in minerals of radioactive origin, right? So this xenon, so ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, helium is obtained in natural gas, remember. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So natural gas is the source for helium, and xenon and radon are the rarest element. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ radon obtained as a decay product of radium. So decay product of radium, which element is obtained ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. This is the reaction you have to remember. So in this particular case you can see helium nuclei ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು radon going to form. This is about occurrence. Then noble gas configuration ಅಂತ already ನೋಡಿದ್ವಿ. This is the first property, electronic configuration. Then second one, we know that atomic and ionic radii increases down the group, right, as increasing in the atomic number. Common point is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is high due to stable electronic configuration and it decreases down the group, right? So once a question kelidru, noble gases are inert, give reason antele. So reason for that is, you can write very high ionization energy. Remember, very high ionization energy. ಎರಡನೇದು electron gain enthalpy, right? Electron gain enthalpy is very high electron gain enthalpy, which don't want to gain the electron. So electron gain enthalpy is because of the stable configuration, they does not having tendency to accepting electron, and highly positive electron gain enthalpy is also reason for less reactivity, inert in nature. Remember that. So ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Then physical properties. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ, H2Cl2 ಇದ್ದಂಗೆ, and they are colorless, odorless and tasteless non-toxic gases present in the atmosphere. ಎರಡನೇದಾಗಿ they are sparingly soluble in water, solubility is less, but ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, solubility increases down the group, remember, increases down the group. Then they have very low melting and boiling point because the type of intermolecular attraction is weak with dispersion forces ಅಥವಾ van der Waals forces ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, van der Waals forces ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, remember. So this is 1 mark concept once again. ಈ ವರ್ಷ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ A+B ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸೊ 1+1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗ ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ವೀಕ್ van der Waals forces ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ once again, melting and boiling point increases down, remember that. Helium has the lowest boiling point of any known substance. Important, helium ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಹೀಲಿಯಂಗೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಹೀಲಿಯಂ is the one, remember. So very important, another point ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, helium can pass through, remember, or diffuse through ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, rubber, glass and plastic easily. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಇದನ್ನ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಲಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ರಬ್ಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನು? So do not show chemical reactivity under ordinary set of conditions. Any of these, remember, which will not show chemical reactivity, but ಅದರಲ್ಲೂ xenon ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತದೆ, xenon ಮತ್ತೆ krypton. So stable configuration ಇರೋದು one of the reason which shows inert nature for the noble gases, remember that. So no electron affinity. Affinity ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. You don't want to gain also, don't want to give also, remember. And high ionization potential, ability to give electrons ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is very very high, which is not possible to remove an electron in a normal set of conditions, remember. So in this case, gain, lose, share, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಾನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and xenon to more extent. Among these noble gases it is there. Very important is, remember, for the first time, ಇವನು ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ is the one who has prepared first noble gas compound in the history. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, O2PTF6 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ he came to know that O2 and xenon has same ionization potential ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ O2PTF6 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು xenon has same ionization potential ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then he will come back to lab and what he will do is, what he has done, xenon instead of oxygen he has placed xenon. So xenon ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So xenon compound for the first time it was prepared, remember, with the formula XCPTF6 ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. That is the first noble gas compound which is prepared by Neil Bartlett. For that he has got Nobel Prize also, remember. So ನೋಡಿ, he then realized that first ionization enthalpy of the molecular oxygen ಅಂದ್ರೆ O2 1175 and identical with the xenon 1170. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬದಲಿಗೆ xenon ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He made efforts to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound, so by mixing PTF6 with xenon. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು xenon hexafluoride, IUPAC ನೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ
platinate 5. Platinate 5. Remember, platinate 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ xenon plus 1 ಇದೆ, F6 minus ಇದೆ. So that you are going to get this platinum. So charge as 5. So this was the compound for the first time he has prepared. ಇವನು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ xenon ಇಂದ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ xenon ಗೆ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ like KrO2, KrF2, such compounds formed by krypton. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ xenon compounds ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. xenon fluoride compounds ಅನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಮೊದಲು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. Xc ಅನ್ನ F2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ 673 and 1 bar pressure XcF2 is going to form. Fill the reaction, fill in the blanks type of reaction they can ask from this. Remember, fill in the blanks type of question they can ask. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. Xc plus 2F2 1:5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ you are going to get XcF4. Remember, so 873 Kelvin and 7 bar pressure we are going to use. ಅದೇ ರೀತಿ Xc and 1:20 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 573 60 to 70 bar ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ XcF6 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. Like this they have prepared different compounds of xenon. Then XcF6 is also prepared by, remember, interaction of XcF4 with O2F2. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ XcF4 react with O2F2 forming XcF6 plus O2. XcF4 plus O2F2 forming XcF6 plus O2. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. They are readily hydrolyzed even in traces of water. Remember, noble gas compounds hydrolysis are very important for 1 mark. So easily ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿತಿದೆ in this particular case. So in this particular case you can see XcF2 reacts with H2O water, hydrolysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, forming xenon HF and O2. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. XcF2 react with water to form xenon HF plus O2. Then XcF4 react with 12 water molecule, another type of hydrolysis, forming XcO3, Xc plus HF plus O2. ಇವು ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, Xc HF plus O2, but XcO3 is going to form extra. Then ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. XcF6 plus 3H2O. ಸೊ XcF6 plus 1H2O, XcF6 plus 2H2O. ಇವು ಮೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಮೂರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ XcF6 ವಾಟರ್ ಆದಾಗ XcO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ XcO3, 3H2O ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, XcO3. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, 1 water molecule forming XcOF4, 2 water molecule forming XcOF4. So repeatedly the question was asked like this, XcF6 plus 2 water ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ HF ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಇರೋದಕ್ಕೆ O2 ಇರುವಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ XcO2F2 ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ 1H2 ಇದ್ದಾಗ XcOF4 ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1 water molecule ಇದ್ದಾಗ XcOF4, 2 ಇದ್ದಾಗ XcO2F2, 3 ಇದ್ದಾಗ XcO3. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. Important is that they are also called as powerful fluorinating agents. They can accept or lose fluorine atoms. Remember, they can give or take fluorine atoms like this. ನೋಡಿ, PF5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ XcF2 forming XcF plus PF6 minus, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು, ಹೌದಾ, ಫ್ಲೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It will lose fluorine, so PF5 becomes PF6 minus. Remember, like this. XcF6 ಇಲ್ಲಿ SbF5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. So XcF6 react with MF, metal fluoride. ಮೆಟಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ XcF7 minus plus M plus ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ xenon trioxide is a colorless solid and it has pyramidal structure. Remember, pyramidal structure is there for this. Xenon oxytetrafluoride ಅಂದ್ರೆ XcOF4 is colorless white solid. It has square pyramidal structure. Square pyramidal structure ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ Xc. So F double bond O, sorry, Xc double bond O, F here, and F here, like this. So xenon oxyfluoride is having tetrafluoride square pyramidal structure like this. 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, 1 mark ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. XcO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ನೋಡಿ structure is like this. So XCF2 structure ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. XCF2 is linear structure. XCF4 ಇದು ನೋಡಿ. XCF4 structure ನೋಡಿ. So square planar structure. XCF4. So like this, remember. So these are structures you have to remember. XCOF4, that is square pyramidal. XCF2 is linear. XCF4 is square planar. And xenon trioxide, XCO3 is pyramidal in structure. And some more structures ನೋಡಿ. Distorted octahedral ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ XCF6 ಗೆ. Distorted octahedral ಅಂದ್ರೆ exactly octahedral ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ distorted octahedral ಇರ್ತದೆ. Square pyramidal ನೋಡಿ, XCOF4, pyramidal XCO3. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವು 3 ಇವು 2 ಅಷ್ಟೇ. ಇವು 2 ಅವು 3, XCF2, XCF4, XCF6, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ XCOF4, XCO3 ಅಷ್ಟೇ. These are the structures which is given, right? So this is about xenon compounds. So actually ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಲೂನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಬಲೂನ್ಸ್ ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ will have helium and oxygen mixture. Helium and oxygen mixture for respiration. So deep sea diving ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಡೀಪ್ ಸಿ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ helium plus oxygen mixture will be there. Then less soluble in blood than nitrogen under high pressure. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then used for treatment of asthma. ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಕ್ರಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ -150 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 4.2 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲೋ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ. Then neon. See, neon is used in advertising bulbs like this. Color bulbs ಅಲ್ಲಿ neon gas ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್. Various shades of neon lights can be obtained by taking different mixture of gases and by changing the color of the tube. So hence we can go for neon. Great penetrating power in mist and fog, remember. So ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ಲೈಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವೆರಲ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ ವಿತ್ ದ ನಿಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ is also used in signal lights as it produces bright white light during the electric discharge. Signal lights in the airports, remember, mainly airports.
ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕು ಅದು, ಹೌದಾ? ಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ Xenon is used along with the mixture of krypton high speed ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Xenon and krypton mixture. Then liquid Xenon is used in research lab for the detection of mesons and gamma photons. So ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸಾನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ರೆಡಾನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ರೆಡಾನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.